ਤੁਸੀਂ फ़ायदा उठा सकते हो साढ़े 23 ऑनलाइन चर्चा का, ਜਿਹੜੀ कि भारत की सारिया प्रमुख भाषाओं में उपलब्ध है। उस तो इलावा साढ़े विच 3 विशेष चर्चा है। एक टीनेजर वास्ते है जिसका नाम है तूफानी ज्ञानी टीम। बच्चों वास्ते साढ़े ऑनलाइन चर्चिज है। गूंगे बहरे वास्ते साढ़े को ऑनलाइन चर्चिज है। साइन लैंग्वेज चर्च है। उस तो इलावा तुसी साढ़े ऑनलाइन चर्चिज नूं देख सकते हो उड़िया विच, तेलुगु विच, तमिल विच, गुजराती विच, कन्नड़ा विच, तुलू विच, इंग्लिश विच, हिंदी विच, छत्तीसगढ़ी विच, रापरबरेली विच, असामी विच, मराठी विच, पंजाबी विच, नेपाली विच, कोंकणी, मलयालम, सिंधी, भोजपुरी, बंगाली और मालवानी विच। इन्हां चर्चिज का फ़ायदा उठाओ और पूरे भारत विच सुसमाचार सुनाओ। गॉड ब्लेस यू ऑल। वो बादशाहों का बादशाह है, वो हमारी महिमा की आशा है। हालेलुया। यीशु मसीह जीवन की परिभाषा है। बादशाहों का बादशाह, मेरी महिमा की तू आशा। यीशु जीवन की परिभाषा, तू है मेरी श्रेष्ठता। बादशाहों का बादशाह, मेरी महिमा की तू आशा। यीशु जीवन की परिभाषा, तू है मेरी श्रेष्ठता। मैं हूँ दीवाना तेरा, तू है मेरा पहला प्यार। मैं हूँ तुझ पे फिदा, तू है मेरा जहां। मैं हूँ मैं तेरा दीवाना, तेरा तू है मेरा पहला प्यार। मैं हूँ तुझ पे फिदा, तू मेरा जहां। ओ मेरे बादशाह, बादशाहों का बादशाह, मेरी महिमा की तू आशा। यीशु जीवन की परिभाषा, तू है मेरी श्रेष्ठता। तेरे ख्वाब है मेरे, तेरी ख्वाहिशें मेरी। मेरा हर पल तेरा, मैं जीता तेरे घर। तेरे ख्वाब है मेरे, तेरी सारी ख्वाहिशें अब मेरी। मेरा हर एक पल तेरा, मैं जीता तेरे घर। ओ मेरे बादशाह, बादशाहों का बादशाह, मेरी महिमा की तू आशा। यीशु जीवन की परिभाषा, तू है मेरी श्रेष्ठता। बादशाहों का बादशाह, मेरी महिमा की तू आशा। यीशु जीवन की परिभाषा, तू है मेरी श्रेष्ठता। बादशाह मेरे बादशाह, तू है मेरी श्रेष्ठता। तू मेरे बादशाह, मेरे बादशाह, तू है मेरा पहला प्यार।
Praise the Lord. ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ। ਮੈਨੂੰ ਨੀਅਤ ਚਾਹਨ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਸੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸਮੂਹਨ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਦੀ ਔਰ ਉਠਾਣ ਦੇ ਸੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਦਿੰਦੇ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਖੋਲ ਕੇ ਪਰਾਇਆ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬੋਲੇ ਸੇ ਆਪਣੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦੇ ਲਿਗਾ ਸਾਂਗ ਟਾਂਟ ਰੜੇ ਓ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾ ਲਬਾ ਹੋ ਸਕਲ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ ਲਿਗਾ ਸਾਂਗ ਟਾਂਟ ਰੜੇ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾ ਲਬਾ ਹੋ ਸਕਲ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ ਓ ਪ੍ਰਗਟ ਬਦ ਪੜੀ ਕਲਿਗਾ ਸਾਂਗ ਟਾਂਟ ਰੜੇ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾ ਲਬਾ ਹੋ ਸਕਲ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ ਲਿਗਾ ਸਾਂਗ ਟਾਂਟ ਰੜੇ ਓ ਰੇ 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 ਬਾਬਾ ਬਾਬਾ ਹੋंगे ਬਰਵਸਾ ਲਿਗਾ ਬਰਵਸਾ ਨਾ ਹਸਾਨੇ ਰੇ ਬੋਨਾ ਲਿਗਾ ਸਾਂਗ ਟਾਂਟ ਰੜੇ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾ ਰਡੂਸ ਓ ਲਬਾ ਹੋ ਸਕਲ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ ਲਿਗਾ ਸਾਂਗ ਟਾਂਟ ਰੜੇ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾ ਲਬਾ ਹੋ सकल को प्रवेश लिगा सांग टांटड़े ओ प्रगट बद पड़ी कलिगा सांग टांटड़े शलमांग रबा लबा ओ सकल को प्रवेश लिगा सांग टांटड़े ओ धन्यवाद दे दे परमेश्वर तुम्हारे वर्गा कोई नहीं सकता। परमेश्वर तुसी महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर सी धन्यवाद कर परमेश्वर तुम्हारा प्रेम दे ले तुम्हारी भलाई दे ले तुम्हारी कृपा दे ले धन्यवाद कर परमेश्वर तुसी आदि अते अंत धन्यवाद कर परमेश्वर तुम्हारा नाम नु ऊंचा उठाने ते नाम नु महिमा दे दे धन्यवाद करते लिगा सांग टांटड़े शलमांग रबा लबा ओ सकल को प्रवेश लिगा सांग टांटड़े शलमांग रबा लबा ओ सकल को प्रवेश ओ प्रगट बद पड़ी कलिगा सांग टांटड़े शलमांग रबा लबा ओ सकल को प्रवेश लिगा सांग टांटड़े ओ धन्यवाद दे परमेश्वर पवित्र आत्मा दे उपहार दे ली तुम्हारा लख लख धन्यवाद कर परमेश्वर से सारी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह दे नाम विच मांगदे हैं आमेन हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਬਿੰਦੀ ਯੋਸੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੂਹ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਦੀ ਪੋਥੀ 11 ਅਧਿਆਇ ਦੇ 3 ਆਇਤ ਜੇ ਬਾਦਲ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਢੋਲੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਬਾਈਬਲ ਅਧਿਐਨ ਮਤੀ ਦੇ 9 ਅਧਿਆਇ ਦੇ 33 ਆਇਤ ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪੱਕੇ ਦੇ ਖੇਤ ਬਹੁਤ ਹਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰੂਹ ਵਿੱਚ ਪਰਾਇਆ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ परमेश्वर दे राज ਲਈ ਰੂਹ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਰੂਹ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਲਿਗਾ ਸਾਕ ਟਾਟ ਰੇਸ਼ ਲਬਾਂਗ ਰਬਲਬਾ ਹੋ ਸਕਲ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ ਲਿਗਾ ਸਾਕ ਟਾਟ ਰੇ ਓ ਸ਼ਲਬਾਂਗ ਰਬਲਬਾ ਹੋ ਸਕਲ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ ਲਿਗਾ ਸਾਕ ਟਾਟ ਰੇਸ਼ ਲਬਾਂਗ ਰਬਲਬਾ ਹੋ ਸਕਲ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ ਲਿਗਾ ਸਾਕ ਟਾਟ ਰੇ ਓ ਸ਼ਲਬਾਂਗ ਰਬਲਬਾ ਹੋ ਸਕਲ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ ਲਿਗਾ ਸਾਕ ਟਾਟ ਰੇ ਸ਼ਲਬਾਂਗ ਰਬਲਬਾ ਹੋ ਸਕਲ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ ਲਿਗਾ ਸਾਕ ਟਾਟ ਰੇ ਓ ਰੇ 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 ਬਾਬਾ ਬਾਬਾ ਹੋंगे बरवसा लेगा बरवसा ना कसाने ने रबोन लिगा साक टाट रे ओ शलमांग रबालबा हो सकल को प्रवेश लिगा साक टाट रे शलमांग रबालबा हो सकल को प्रवेश ओ ब्रगड़ बद पड़ी कलिगा साक टाट रे शलमांग रबालबा हो सकल को प्रवेश लिगा साक टाट रे ओ ब्रगड़ बद पड़ी कलिगा साक टाट रे शलमांग रबालबा हो सकल को प्रवेश लिगा साक टाट रे ओ धन्यवाद दे दो परमेश्वर। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਲਿਗਾ ਸਾਕ ਟਾਟ ਰੇ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾਲਬਾ ਹੋ ਸਕਲ को प्रवेश लिगा साक टाट रे शलमांग रबालबा हो सकल को प्रवेश ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹੱਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਰੂਹ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਲਿਗਾ ਸਾਕ ਟਾਟ ਰੇ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾਲਬਾ ਹੋ ਸਕਲ को प्रवेश ओ प्रगट बद पड़ी कलिगा साक टाट रे शलमांग रबालबा हो सकल को प्रवेश लिगा साक टाट रे शलमांग रबा रडूस ओ लबा हो सकल को प्रवेश लिगा साक टाट रे ओ धन्यवाद कर परमेश्वर हर एक रूह ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ परमेश्वर ਹਨੇਰੇ ਤੇ ਗਿਆਨ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਰਹੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਆਮੇਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਬਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਤਿਨਿਸ਼ਠਾ ਪ੍ਰਬਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੇ ਸੰਤਾਨ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਸਦਾ ਲਈ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਜਬੂਰ ਦੀ ਪੋਥੀ 33 ਅਧਿਐਨ ਅਤੇ 11 ਤੇ 12 ਆਇਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸਦਾ ਲਈ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗੀ ਪੀੜੀ ਦਰ ਪੀੜੀ ਉਸ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਕਲਪਨਾਵਾਂ ਦਨੇ ਉਹ ਕੌਮ ਜਿਸ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਯਹੋਵਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਿਸ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹਾਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ।
ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਸਤਿਨਿਸ਼ਟ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਲੋਕ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਲੋਕ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਭਰ ਦੇਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਕਾਈ ਦੇ ਕਾਮਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਦਿਵਯ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮਨੁੱਖ ਪਾਪ ਸਤਿਨਿਸ਼ਟ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਿਆਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਲਈ ਦੁਹਾਈ ਦੇंगे ਅਤੇ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਹਰ ਦੁਸ਼ਟ ਕਾਮ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲਿਗਾ ਸਾਕ ਟਾਟੜੇ ਸ਼ਲਬਾਂਗ ਰਬਾਲਬਾ ਹੋ ਸਕਲ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ ਲਿਗਾ ਸਾਕ ਟਾਟੜੇ ਓ ਸ਼ਲਬਾਂਗ ਰਬਾਲਬਾ ਹੋ ਸਕਲ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ ਲਿਗਾ ਸਾਕ ਟਾਟੜੇ ਸ਼ਲਬਾਂਗ ਰਬਾਲਬਾ ਹੋ ਸਕਲ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ ਲਿਗਾ ਸਾਕ ਟਾਟੜੇ ਓ ਸ਼ਲਬਾਂਗ ਰਬਾਲਬਾ ਹੋ ਸਕਲ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ ਲਿਗਾ ਸਾਕ ਟਾਟੜੇ ਸ਼ਲਬਾਂਗ ਰਬਾਲਬਾ ਹੋ ਸਕਲ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ ਲਿਗਾ ਸਾਕ ਟਾਟੜੇ ਓ ਰੇ 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 ਬਾਬਾ ਬਾਬਾ ਹੋਂਗੇ ਬਰਬਾ ਸਾਲਿਗਾ ਬਰਬਾ ਸਾਨਾ ਕਸਾਨੇ ਨੇ ਰਬੋਨਾ ਬਲਿਗਾ ਸਾਕ ਟਾਟੜੇ ਸ਼ਲਬਾਂਗ ਰਬਾਲ ਦੁਸ ਓ ਲਬਾ ਹੋ ਸਕਲ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ लिगा साक टाटड़े शलबांग रबालबा हो सकल को प्रविष्टा ओ रे 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 बाबा बाबा होंगे बरबा सालेगा बरबा सानागा साने ने बोना लिगा साक टाटड़े ओ शलबांग रबालबा हो सकल को प्रविष्टा लिगा साक टाटड़े शलबांग रबालबा हो सकल को प्रविष्टा ओ ब्रगड़ा बद पड़ी कलिगा साक टाटड़े शलबांग रबालबा हो सकल को प्रविष्टा लिगा साक टाटड़े ओ धन्यवाद दे परमेश्वर से प्रार्थना करदे दुनिया दे हर कौमां दे ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਹੱਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਤਿਨਿਸ਼ਠਾ ਪ੍ਰਬਲ ਹੁੰਦੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਲਿਗਾ ਸਾਕ ਟਾਟੜੇ ਸ਼ਲਬਾਂਗ ਰਬਾਲਬਾ ਹੋ ਸਕਲ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ ਲਿਗਾ ਸਾਕ ਟਾਟੜੇ ਓ ਸ਼ਲਬਾਂਗ ਰਬਾਲਬਾ ਹੋ ਸਕਲ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ ਲਿਗਾ ਸਾਕ ਟਾਟੜੇ ਸ਼ਲਬਾਂਗ ਰਬਾਲਬਾ ਹੋ ਸਕਲ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ ਲਿਗਾ ਸਾਕ ਟਾਟੜੇ ਓ ਸ਼ਲਬਾਂਗ ਰਬਾਲਬਾ ਹੋ ਸਕਲ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ ਲਿਗਾ ਸਾਕ ਟਾਟੜੇ ਸ਼ਲਬਾਂਗ ਰਬਾਲਬਾ ਹੋ ਸਕਲ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ਟਾ ਓ ਬਰਾੜਾ ਬਦੂ ਪੜੀ ਕਲਿਗਾ ਸਾਕ ਟਾਟੜੇ ਸ਼ਲਬਾਂਗ ਰਬਾਲਬਾ ਹੋ ਸਕਲ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ ਲਿਗਾ ਸਾਕ ਟਾਟੜੇ ओ रे 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 बाबा 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 होंगे बरबा सालेगा बरबा साना कसाने ने रबोना बलिगा साक टाटड़े ओ धन्यवाद ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਤਿਨਿਸ਼ਠਾ ਪ੍ਰਬਲ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਹੁੰਦੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲਿਗਾ ਸਾਕ ਟਾਟੜੇ ਓ ਸ਼ਲਬਾਂਗ ਰਬਾਲਬਾ ਓ ਸਕਲ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ ਲਿਗਾ ਸਾਕ ਟਾਟੜੇ ਸ਼ਲਬਾਂਗ ਰਬਾਲਬਾ ਓ ਸਕਲ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੇਵਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿੱਧ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ परमेश्वर लिगा साक टाटड़े ऐसे सारी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम विच मांगते हैं। आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ऐसे आज दी तीसरी प्रार्थना बिंदु यह से प्रार्थना करते हैं बाइबल के अध्ययन पहला तीमुथियुस 2:4 आयत कहता है जो चाहता है कि सारे मनुष्य बचाए जान ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਣ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਜੋ ਬਚਾਏ ਨਹੀਂ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਰੂਹ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਕਤੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲਾਂ ਖੁੱਲੇ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਲਿਗਾ ਸਾਕ ਟਾਟੜੇ ਓ ਸ਼ਲਬਾਂਗ ਰਬਾਲਬਾ ਹੋ ਸਕਲ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ ਲਿਗਾ ਸਾਕ ਟਾਟੜੇ ਸ਼ਲਬਾਂਗ ਰਬਾਲਬਾ ਹੋ ਸਕਲ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ ਲਿਗਾ ਸਾਕ ਟਾਟੜੇ ਓ ਰੇ 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 ਬਾਬਾ 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 ਹੋਂਗੇ ਬਰਬਾ ਸਾਲਿਗਾ ਬਰਬਾ ਸਾਨਾ ਕਸਾਨੇ ਨੇ ਡਬੋਨਾ ਬਲਿਗਾ ਸਾਕ ਟਾਟੜੇ ਓ ਸ਼ਲਬਾਂਗ ਰਬਾਲਬਾ ਹੋ ਸਕਲ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ ਲਿਗਾ ਸਾਕ ਟਾਟੜੇ ਸ਼ਲਬਾਂਗ ਰਬਾਲਬਾ ਹੋ ਸਕਲ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ ਲਿਗਾ ਸਾਕ ਟਾਟੜੇ ਓ ਸ਼ਲਬਾਂਗ ਰਬਾਲਬਾ ਹੋ ਸਕਲ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ ਲਿਗਾ ਸਾਕ ਟਾਟੜੇ ਸ਼ਲਬਾਂਗ ਰਬਾਲਬਾ ਹੋ ਸਕਲ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ਟਾ ਓ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਮਝ ਦੇ ਆਂਖਾਂ ਖੁੱਲੇ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲਿਗਾ ਸਾਕ ਟਾਟੜੇ ਓ ਸ਼ਲਬਾਂਗ ਰਬਾਲਬਾ ਹੋ ਸਕਲ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ ਲਿਗਾ ਸਾਕ ਟਾਟੜੇ ਸ਼ਲਬਾਂਗ ਰਬਾਲਬਾ ਹੋ ਸਕਲ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ਟਾ ਓ ਬਰਾੜਾ ਬਦੂ ਪੜੀ ਕਲਿਗਾ ਸਾਕ ਟਾਟੜੇ ਸ਼ਲਬਾਂਗ ਰਬਾਲਬਾ ਹੋ ਸਕਲ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ ਲਿਗਾ ਸਾਕ ਟਾਟੜੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਤਿਨਿਸ਼ਠਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਹੁੰਦੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲਿਗਾ ਸਾਕ ਟਾਟੜੇ ਓ ਸ਼ਲਬਾਂਗ ਰਬਾਲਬਾ ਹੋ ਸਕਲ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ ਲਿਗਾ ਸਾਕ ਟਾਟੜੇ ਓ ਸ਼ਲਬਾਂਗ ਰਬਾਲਬਾ ਹੋ ਸਕਲ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ ਲਿਗਾ ਸਾਕ ਟਾਟੜੇ ਸ਼ਲਬਾਂਗ ਰਬਾਲਬਾ ਹੋ ਸਕਲ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ਟਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਰ ਇੱਕ ਰੂਹ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਰਹੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਆਮੇਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਹੁਣ ਵਰਸ਼ਿਪ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ।
सुबह तुझ में ही मेरी हर शाम, तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही मेरी हर शाम, तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही हर शाम, तुझसे ही करता शुरू है कोई काम। शुक्रिया करता हूँ मैं लेके तेरा नाम, आदर और धन्यवाद आज तेरे नाम। शुक्रिया 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 तेरा, शुक्रिया 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 यीशु तेरा। क्या नहीं दिया तूने, सब कुछ पाया मैंने, कहता हूँ दिल से शुक्रिया। क्या नहीं दिया तूने, सब कुछ पाया, सब कुछ पाया मैंने, पूरे दिल से कहता हूँ दिल से शुक्रिया। शुक्रिया 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 तेरा, शुक्रिया 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 यीशु तेरा। सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने रचाया है, मुझको भी तूने बनाया है, तेरे जैसा किया है। क्या नहीं दिया तूने, सब कुछ पाया मैंने, कहता हूँ दिल से शुक्रिया। क्या नहीं दिया तूने, क्या नहीं दिया तूने, सब कुछ पाया मैंने, कहता हूँ दिल से शुक्रिया। शुक्रिया 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 तेरा, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया
Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. At the Samahan var sekte sangrada. At the आज दा आइट पास्टर क्रिस दी ऑल्सन at the आज दा आइट दा टाइटल हन राज at the महिमा दी धारनी. Hallelujah. Praise the Lord. At the आज दा आइट पहला थिस्सलुनीकिया दूसरा अध्याय ते 12 आइट कहंदा है ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਯੋਗ ਚਲੋ ਜਿਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਮਹਿਮਾ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ ਯਿਸੂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਰਾਜ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਆਤਮਿਕ ਰਾਜ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਗਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਹੀ ਉਹ यह कहेंगे इत्थे देखो जा उत्थे देखो क्योंकि वेखो परमेश्वर दा राज तुहाड़े अंदर हां हालेलुया प्रेज द लॉर्ड लूका 17 अध्याय ते 20 ते 21 आई इसलिए ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਡੇ ਰਾਹ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਵੀ ਹਾਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ ਹੁਣ ਉਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮਹਿਮਾ ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਵੱਖਰੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਬਾਈਬਲ ਰਾਜ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਮਹਿਮਾ ਲਈ ਸੜੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ ਅਤੇ 2 थिस्सलुनीकिया दूसरा अध्याय ਤੇ 14 ਆਇਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਹਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ ਸਾਨੀ ਵਡਾਈ ਮਿਲੀ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਯਿਸੂ ਨੇ ਯੋਹਨਾ 17 ਅਧਿਆਇ ਤੇ 22 ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਜੋ ਮਹਿਮਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਣ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹਾਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ पौलुस ने रोमिया 8 अध्याय 30 आयत ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ ਇਹ ਮਹਿਮਾ ਇੱਕ ਸਦੀਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾ ਪਤਰਸ 5 अध्याय 10 आयत पर सारी कृपा दा परमेश्वर जिसने मसीह यीशु द्वारा सानू अपनी सदैवी महिमा दे ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਹਾਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ਬਾਈਬਲ ਇਸ ਮਹਿਮਾ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉੱਤਮ ਮਹਿਮਾ ਦੂਸਰਾ ਪਤਰਸ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਆਇ ਤੇ 17 ਆਇਤ 2 ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ ਤੀਸਰਾ ਅਧਿਆਇ 10 ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਉੱਤਮ ਮਹਿਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਰਾਜ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਦੂਸਰਾ ਪਤਰਸ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਆਇ ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਆਇਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਅਤੇ ਉੱਤਮਤਾ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ ਪਹਿਲਾ ਪਤਰਸ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਅਧਿਆਇ 9 ਆਇਤ ਐਮਪੀਸੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਔਰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਵੰਸ਼ ਜਾਜਕਾਂ ਦੀ ਸਾਈ मंडली पवित्र कौम परमेश्वर दी खास प्रजा होता कि तुसी उह दे गुना दा प्रचार करो जिसने तुहानू हनेरे तो अपने अचरज चानन विच सदा लिया हालेलुया जिस कारण असी उस दी महिमा उस दे गुना अते संपूर्णता नु प्रदर्शित कर सकते हां नु दर्शा सकते हां यह इस ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹਾਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ ਅਤੇ ਸਮਾਹਨ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਐਸੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂ परमेश्वर दे राज दी शक्ति महिमा एते राज दा धारनी हां राज मेरे विच एते मेरे द्वारा फैलदा है मेरा संसार एते वातावरण
परमेश्वर दी महिमा दी द्वारा प्रभावित था। मैं मसीह विच अपने मौजूदा समय दे स्थान दी चेतना ਅਤੇ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਸਤਿਨਿਸ਼ਠਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਅਧਿਐਨ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਆ ਰੋਮੀਆਂ 8 ਅਧਿਆਇ ਤੇ 30 ਆਇਤ ਅਤੇ ਇਬਰਾਨੀਆਂ 2 ਅਧਿਆਇ ਤੇ 10 ਆਇਤ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੱਤਰੀ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਬਚਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਫਲ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਤੇ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਅਤੇ ਟੁਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਗਾ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਪਾਸਟਰ ਸਰ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਬਚਨ ਨੂੰ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਗਲਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਦੀ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਕਾਰ ਸਮਝੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 24 ਘੰਟੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 24 ਘੰਟੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਭਰਪੂਰੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਧਾਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿਰਫ ਮੂੰਹ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਦਮ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਜੋ ਸਮਾਨ ਉਹਨੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਮੌਕਾ ਉਹਨੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹੀ ਮੌਕਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਸਾਡਾ ਜੋ ਸੰਬੰਧ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉਸਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਗਲੋਰੀ। ਕਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ? ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ। ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਣਦਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੁੱਧ ਆਤਮਾ ਨੂੰ, ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵਾਲੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ, ਬਿਮਾਰੀ ਵਾਲੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਣਦਾ ਔਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। O Yesu, Tu pavitra, Tu महान, Tu भोर का तारा है, Tu यहोवा जायरा है। और एकमात्र परमेश्वर, पवित्र तू है, पवित्र पवित्र मेरे यीशु, पवित्र तू है, पवित्र पवित्र मेरे परमेश्वर, पवित्र तू है, पवित्र पवित्र मेरे यीशु, पवित्र तू है, पवित्र पवित्र मेरे परमेश्वर। यीशु मेरे तू है माना, यीशु राजा जीवित परमेश्वर। यीशु मेरे तू है माना, यीशु राजा जीवित परमेश्वर। तू है भोर का तारा, तू है यहोवा जायरा, तू है मुक्तिदाता, तू है पालनहारा। तू है भोर का तारा, भोर का तारा यीशु, तू है यहोवा जायरा यीशु, तू है मुक्तिदाता, तू है पालनहारा। पवित्र पवित्र तू है, पवित्र पवित्र मेरे यीशु।
पवित्र तू है पवित्र, पवित्र मेरे परमेश्वर, पवित्र तू है पवित्र, तू पवित्र है, पवित्र मेरे यीशु, पवित्र तू है पवित्र, पवित्र मेरे परमेश्वर, यीशु मेरे तू है महान, यीशु राजा जीवित परमेश्वर, यीशु मेरे तू है महान, तू महान है, यीशु राजा जीवित परमेश्वर, यीशु मेरे तू है महान, यीशु महान, यीशु राजा जीवित परमेश्वर, यीशु मेरे तू है महान, यीशु राजा जीवित परमेश्वर, तू है भोर का तारा, तू है यहोवा जायरा, तू है मुक्ति दाता, तू है पालनहारा, तू है भोर का तारा, यीशु तू है यहोवा जायरा, यीशु तू है मुक्ति दाता, तू है पालनहारा। ओ यीशु तू महान है, तू महान है, तू भोर का तारा है, तू ही यहोवा जायरा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਆ ਮਸੀਹਤ ਦੇ ਬਲਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਇਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੀਵਨ ਆਤਮਿਕ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਸਤਰ ਤੋਂ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜੀਵਿਤ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੱਲੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਦੀ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਜਿਸ ਚੁਣੌਤੀ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਮਾਧਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਗਿਆਨ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾ ਬਣਨ ਦਿਓ। ਪਤਾ ਕਰੋ ਵਚਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਧਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਆਈਆਂ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਨੇ ਸਮਾਧਾਨ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਆਈ ਆ ਤਾਂ ਸਮਾਧਾਨ ਆਇਆ ਵਾ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਸ ਐਟੀਟਿਊਡ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਚੁਣੌਤੀ ਆਈ ਆ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਵੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਹਰਾ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਬੁਲਾਣੇ ਆ ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਐਫਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਜੋ ਬਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਰਹੇ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਹਿੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਟ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਮਿਲੋਗੇ, ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ? ਹਰ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਵਿਕਦਾ ਵਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਨੂੰ ਪਤਾ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਕੀ ਆ ਕਿ ਹਰ ਆਦਮੀ ਵਿਕਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਲ ਹੈ। ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਹਰ ਗੱਲ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਲਗਾਉਣਾ? ਸਹੀ ਬਲ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਹੋਣਾ
ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੁਝ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਜੋ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ। ਹਰ ਵਸਤ ਬਦਲਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਅਟਲ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਹੜਾ ਬਲ ਲਗਾਉਣਾ? ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ? ਇਹ ਚੁਣੌਤੀ ਆ। ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੇਕਾਰ ਹੋ। ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਆ ਮਸੀਹਤ ਦੇ 3 ਬਲ, ਮਸੀਹਤ ਦੀ ਯਾਤਰਾ, ਮਸੀਹਤ ਦੇ ਕੰਮ ਔਰ ਮਸੀਹਤ ਦਾ ਯੁੱਧ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮਸੀਹਤ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਮੱਤੀ 28ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ 18ਵਾਂ ਵਚਨ, ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵਰਗ ਔਰ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਵਾਹ 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 ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਵਾਹ ਵਾਹ ਬੋਲੋ। ਸਵਰਗ ਔਰ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਸਿੰਪਲ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਦੇਵਤਾ? ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਭ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਇਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਤੋ ਆਤਮਾ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਆ, ਉਹ ਆਦਮੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਪੂਰਾ ਖੇਤ ਖਰੀਦਿਆ। ਉਹਨੇ ਹਰ ਆਤਮਾ ਵਾਸਤੇ ਦਾਮ ਚੁਕਾਇਆ ਔਰ ਅੱਜ ਹਰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ? ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਟਰੂਥ। ਲਿਖਿਆ ਉੱਥੇ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਸਵਰਗ ਔਰ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਚਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹਦੇ ਉਹ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦਾਮ ਚੁਕਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜਗਤ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਜਗਤ ਵਾਸਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮਰਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਲੜਾਈ ਲੜਨਗੇ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੜਨਗੇ ਤਾਂ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੜਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਆਪਣੇ ਉਧਾਰ ਵਾਸਤੇ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜ ਸਕਦੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਬਦਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਅਸੀਂ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਕੀ ਆ ਕਿ ਹਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਕੌਣ ਹੈ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਕਿੰਨੇ ਨੂੰ ਸੱਚ ਪਤਾ? ਮੈਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਦਾਮ ਚੁਕਾਇਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ। ਔਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਪਾਸਟਰ ਉਹ ਸੰਡੇ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਤਾਂ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੰਡੇ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਦਿਨ ਵਾ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਜਾ ਕੇ ਮਾਲ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕਣ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੰਡੇ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਫਿਲਮ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਿੱਚ ਖਾਣੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਸੰਡੇ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਪਤਾ ਕਰੋ ਸੰਡੇ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ ਆ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਇਤਿਹਾਸ। ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੰਡੇ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਹੋਈ ਆ, ਇਸ ਲਈ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਲੋਕ ਪੂਰੇ ਹਫ਼ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੌਣ ਵਧਾਏਗਾ? ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ ਸਮੇਂ ਕੌਣ ਕੱਢੇਗਾ? ਤਾਂ ਸੰਡੇ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਿਲੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਚੂਸਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਣਾਏਗਾ ਕੌਣ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਡੇ ਛੁੱਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਸੰਡੇ ਛੁੱਟੀ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ? ਫੈਮਿਲੀ ਟਾਈਮ। ਔਰ ਫੈਮਿਲੀ ਟਾਈਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ 'ਚ ਬਾਹਰ 'ਚ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਖੜੇ ਰਹੋ, ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕੇ ਆ ਜਾਓ। ਫੈਮਿਲੀ ਟਾਈਮ। ਭਾਈ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਫੈਮਿਲੀ ਟਾਈਮ ਹੈ? ਜੋ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਫਿਲਮ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਕੌਣ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ? ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ? ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ 4 ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ, ਪਾਪਾ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਤੇ, ਮੰਮੀ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਤੇ, ਬੇਟਾ ਆਪਣੀ, ਬੇਟੀ ਆਪਣੀ, ਚਾਰੋਂ ਲੋਕ ਇੱਕੋ ਹੀ ਛੱਤ ਦੇ ਨੀਚੇ ਆ, ਪਰ ਚਾਰੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਫੈਮਿਲੀ ਟਾਈਮ ਹੈ ਭਾਈ? ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਔਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਟਾਈਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠੇ ਖੇਲਦੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਾਰੇ ਮੋਬਾਈਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਕੂ। ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੇਲ ਰਿਹਾ, ਫੁੱਟਬਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੇਲ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜੋਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕੀ ਇਹ ਕੀ ਆ? ਇਕੱਠੇ ਖੇਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹ ਸੰਡੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਦਿਨ ਹੈ ਪਾਸਟਰ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਪਤਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ।
ਤੁਸੀਂ ਸੰਡੇ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਸੰਡੇ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਬਣੀ ਆ, ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਬਣੀ ਆ। ਇਹ ਕੀ ਆ? ਬਲ ਹੈ। ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਆ? ਬਲ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਬਲ ਲਗਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੜਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੁਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵਰਗ ਔਰ ਧਰਤੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਮੈਨੂੰ। ਤਾਂ ਹਰ ਆਤਮਾ ਕਿਹਦੀ ਆ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਬੋਲੋ, ਹਰ ਆਤਮਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਹੈਲਪ ਕਰੇਗਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਜ ਤੋਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਹੈ। ਕੀ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਰਮ ਥੋੜੀ ਬਦਲ ਰਿਹਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਰਿਹਾ। ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਉਸ ਨਕਾਰਾਤਮਕਤਾ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਠ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋਚੋ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਆਤਮਾ ਜਿੱਤਣਾ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀ ਆਤਮਾਵਾਂ ਯਿਸੂ ਦੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀਆਂ। ਬੋਲੋ, ਸਾਰੀ ਆਤਮਾਵਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀਆਂ। ਯਾਦ ਰਹੂਗਾ ਨਾ? ਭੁੱਲੂਗਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੇ? ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਵਨ ਕੀ ਆ? ਆਤਮਿਕ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਹਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਆ। ਸੰਡੇ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧੋਖਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਵਚਨ ਸੁਣਨ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਵਚਨ ਸੁਣੋਗੇ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨਗੇ। ਅਗਰ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੋ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੋ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਚਨ ਸੁਣਨ ਆਏ ਹੋ ਔਰ ਸੁਣਦੇ ਕੀ ਬਣ ਗਏ? ਲੀਡਰ। ਅਗਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਕਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਣਗੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਮਿਲਣਗੇ? ਜਿਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਲਹੂ ਬਹਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਲਹੂ ਨਹੀਂ ਬਹਾਇਆ। ਇੱਕ ਵੀ ਦੱਸੋ ਜਿਹਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੂਜੇ ਵਾਸਤੇ ਲਹੂ ਬਹਾਇਆ? ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਲਹੂ ਬਹਾਇਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਵਰਗ ਔਰ ਧਰਤੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਰ ਆਤਮਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬਲ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ। ਆਪਣਾ ਘਰ ਰਮੇਸ਼ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਵਾ ਔਰ ਰਮੇਸ਼ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਰਮੇਸ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਸੁਰੇਸ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਸੋਨੀ ਕਿੱਧਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਮੋਨੀ ਕਿੱਧਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਸੀਤਾ ਕਿੱਧਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਗੀਤਾ ਕਿੱਧਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬਲ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ? ਸੱਚਾਈ। ਅੱਗੇ ਯਿਸੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਉਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਚੇਲਾ ਬਣਾਓ। ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜਾਤੀ ਕੋਲ ਜਾਓ, ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ? ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਭੇਜ ਸਕਦਾ? ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਆਫਰਿੰਗ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਫਰਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਜਾਓਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਚਰਚ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਫਰਿੰਗ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ? ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ। ਅਗਰ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚੇਲੇ ਬਣਾਓ? ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦਾ? ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੀ ਜਾਤੀ ਕੋ ਜਾਓ? ਕਿੱਦਾਂ? ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਬੇਵਕੂਫ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਰੀ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਚੇਲਾ ਬਣਾਓ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਤੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇਗੀ। ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਬਦਲੋ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚੇਲਾ ਬਣਾਓ। ਉਹ ਬੇਵਕੂਫ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਓ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਬਣਾਓ? ਚੇਲਾ ਬਣਾਓ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਰਸ਼ੀਆ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਏਜੰਟ ਹੈ। ਕਿਹਦੇ ਏਜੰਟ ਹੈ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਏਜੰਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਏਜੰਟ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਏਜੰਟ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਤੇ ਕੀ ਆ? ਸਹੀ ਆ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਤੋਂ ਸਹੀ ਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ।
ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਆਈਜ਼ੈਕ ਨੇਤਾ ਬਣਨਗੇ ਔਰ ਉਹ ਵੋਟ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੈ? ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਦੀ ਵੇਚਿਆ? ਕਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਦੀ ਸਮਾਨ ਵੇਚਿਆ? ਮੈਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੇਚਿਆ? ਕੁਝ ਵੇਚਿਆ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬੇਫੇਰੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ, ਦਹੀਂ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ, ਘਿਓ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਚਿਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਪਾਸਟਰ ਕ੍ਰਿਸ ਨੇ ਕੁਝ ਵੇਚਿਆ ਅਜੇ ਤੱਕ? ਹੈਲੋ, ਕੁਝ ਵੇਚਿਆ? ਪਾਸਟਰ ਕ੍ਰਿਸ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਆ। ਔਰ ਸੋਚੋ, ਆਪਣੀ ਪਾਸਟਰ ਕ੍ਰਿਸ ਆਉਣ, ਆਪਣੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਟਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ, ਅੱਛਾ ਪਾਣੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਾ ਪਾਣੀ ਪੀਓਗੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਇੱਦਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲ ਲਓ? ਆਪਣੇ ਸਵਾਮੀ ਨਾਲ ਮਿਲੋ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਲਓ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ। ਸਾਰੀ ਜਾਤੀਆਂ ਕਿਹਦੀਆਂ ਤਾਂ ਜਾ ਸਕਦੇ? ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ? ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ? ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਏਜੰਟ ਹੈ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ। ਕਿਹਦੇ ਏਜੰਟ ਹੈ? ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ? ਸਾਰਾ ਅਧਿਕਾਰ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਲਾ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀਆਂ ਮੰਨਣਾ ਸਿਖਾਓ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੈ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਸਕੂਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਣਗੇ, ਉਹ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਉਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਉਹ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਣਗੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ? ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨਣਾ ਸਿਖਾਓ ਤਾਂ ਸਿਖਾਓ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸਕੂਲ ਗਏ ਆ? ਅੱਗੇ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਰਹੇ। ਓਕੇ, ਸਕੂਲ ਗਏ? ਕਿੰਨੇ ਨੂੰ ABCD ਆਉਂਦੀ ਆ? ਆਉਂਦੀ ਆ ਨਾ? ਸੁਣਾਓਗੇ? ਸੁਣਾਓ, ਮਾਈਕ੍ਰੋਫੋਨ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਕਿੰਨੇ ਲੈਟਰ ਹੈ? ਕੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਪਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ B ਨਹੀਂ ਸਿੱਖੂੰਗਾ? 26 ਦੇ 26 ਸਿੱਖਣੇ ਸੀ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਇਹਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ? ਕਿੰਨੇ ਸੀ? ਕਿੰਨੇ ਸਿੱਖਣੇ ਸੀ? ਕਿੰਨੇ ਸਿੱਖਣੇ ਸੀ? ਕਿੰਨੇ ਸਿੱਖਣੇ ਸੀ? ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਸਿੱਖਣੇ ਸੀ? ਇਹ ਮਨਾ ਕਰ ਪਾਇਆ? ਔਰ ਇਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ B ਕੇ ਬਾਅਦ A ਕੇ ਬਾਅਦ B ਕਿਉਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। ਕਿਉਂ B ਤੋਂ ਬਾਅਦ A ਆਉਂਦਾ, A ਤੋਂ ਬਾਅਦ B ਆਉਂਦਾ? ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਲੋਕ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੇ? ਲਿਖਿਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਨੋ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਆਖਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਣਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਆਓਗੇ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆ। ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੂੰਗਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀ? ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜੋ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਫਰਕ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨਣਾ ਸਿਖਾਓ, ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨਣਾ ਸਿਖਾਊਂਗਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਆ? ਬਲ। ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬਲ ਲਗਾਉਣਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਜਾਓ ਜਾਓ ਜਾਓ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਜਾਓ। ਔਰ ਕਿਉਂ ਜਾਓ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਕਿਹਦੇ ਆ? ਬੋਲੋ, ਸਭ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਆ। ਸਭ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਆ। ਕੁਛ ਵੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੋਲੋ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋਸਤ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪੜੋਸੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਆ। ਇਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵਾਲਾ ਭਾਰਤ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਪਵੇਗਾ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵਾਲਾ ਭਾਰਤ ਹੈ। ਬੋਲੋ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ। ਇਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵਾਲਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਭ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਪਏਗਾ। ਸਿੰਪਲ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੋਲ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਬਲ ਲਗਾਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੈਠ ਕੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਲ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਲ ਲਗਾਓਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਬੋਲੋ, ਸਭ ਕੁਛ ਹੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ। ਸਭ ਕੁਛ ਹੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ। ਤੇ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਬੋਲੇ, ਜਾਓ ਜਾਓ। ਔਰ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ,
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਇਹ ਲੋਕ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਲੋਕ ਕੌਣ ਹੈ? ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪਹੁੰਚਾਂ? ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਜਾਣਨਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਲੋਕ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਲੋਕ ਕੌਣ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚੂੰ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਪਾਸਟਰ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਨ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਲੋਕ ਕਿੱਥੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਵਾ। ਅੱਗੇ ਮੁੰਬਈ 'ਚ ਹੁਣ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਹੈ। ਕੁਛ ਲੋਕ ਹੈ ਜੋ ਗੋਰੇ ਬੀਚ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਤਾ ਨਾ ਗੋਰੇ ਬੀਚ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਗੋਰੇ ਬੀਚ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਉਹ ਬੀਚ ਨਹੀਂ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਲਾਟ ਤੋਂ ਜਾਓ ਤਾਂ ਮਲਾਟ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰੀ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਇਹ ਲੋਕ ਕੌਣ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੈਂ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਫੈਕਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਬਲਕਿ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ 3 ਸਵਾਲ, ਲੋਕ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਲੋਕ ਕੌਣ ਹੈ, ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਕਿੱਦਾਂ ਪਹੁੰਚਾਂ। ਤਾਂ ਲੋਕ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਲੋਕ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਲੋਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਲੋਕ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਲੋਕ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਲੋਕ ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਲੋਕ ਸੈਨਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਲੋਕ ਖਾਨਦਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਲੋਕ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਲੋਕ ਹੈ ਕੌਣ? ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਲੋਕ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਾਲੇ ਆ, ਗੋਰੇ ਆ, ਮੋਟੇ ਆ, ਪਤਲੇ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ ਲੋਕ? ਕਿਆ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ? ਜਿਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਟੂਥਪੇਸਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਜਾਣਾ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਊਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਊਂ, ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਊਂ? ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਹੈ। ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਤਾਂ ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਰੈਪਸੋਡੀ ਬਣਾਈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣੇ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਣੇ। ਫਿਰ ਪਾਪਸੋਡ ਨੇ ਰੈਪਸੋਡੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਫਿਰ ਰੈਪਸੋਡੀ ਸਿਰਫ ਛਪੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰੈਪਸੋਡੀ ਆਡੀਓ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਨਾ ਲਿਖਣਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਉਹ ਆਖਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਸੁਣਨਗੇ। ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੈ ਜੋ ਇੰਟਰਨੈਟ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਪਸੋਡੀ ਕਿੱਦਾਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਸੌਫਟ ਕਾਪੀ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਪਸੋਡੀ ਕਿੱਦਾਂ ਭੇਜਦੇ ਆ? ਸੌਫਟ ਕਾਪੀ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੋਕ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਕੌਣ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਕਿੱਦਾਂ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਂਟਣਾ ਚਰਚ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਜੋ ਸੇਵਕਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕੋ, ਆਪਣੀ ਸੇਵਕਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕੋ। ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੀ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚਰਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੀ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚਰਚ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਅੱਛਾ ਕਾਰਪੇਟ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਪੱਖਾ, ਅੱਛਾ AC ਹੈ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਮੈਂ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਰਿਹਾ। ਵੰਡਰਫੁਲ। ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ? ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਔਰ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਪਾਸਟਰ ਹਾਂ। ਕੀ ਕਮੇਡੀ ਹੁੰਦੀ? ਮੈਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਹੀ ਰੈਪਸੋਡੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਹੀ ਵਚਨ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਹੀ ਆਫਰਿੰਗ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਇਹ ਕੀ ਚਰਚ ਹੈ? ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚਰਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆਓ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਸੋਚਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ? ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚਰਚ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੀ? ਕਿੱਥੇ? ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਨਾ, ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰੈਪਸੋਡੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸੁੰਦਰ ਅਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਊਂਡ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹੀ ਸ਼ਰਟ 4 ਵਾਰੀ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ। ਸ਼ਰਟ ਧੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਧੋਣਾ ਸੀ, ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੌਕਰੀ ਸੀ, ਨਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੀ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ?
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਖਾਨਦਾਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਿਆ ਮੈਂ ਸੁਣਾ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖਾਨਦਾਨ, ਨਾ ਕੋਈ ਦੋਸਤ, ਨਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਸੇਵਕੀ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਆ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਭੇਜ ਦੇਵਾਂ ਨਾ ਬਿਨਾਂ ਕੁਛ ਦਿੱਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਊਗਾ ਹੈ ਇੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਸੇਵਕੀ ਹੈ ਕੀ ਆ। ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਰਪਸੋਡੀ ਮੈਂ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕੀਤੀ, ਪਾਸਟਰ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਮੈਂ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕੀਤਾ, ਪਾਸਟਰ ਕ੍ਰਿਸਤ ਦਾ ਟੀਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੈਂ ਕੀਤਾ। ਸੋਚੀ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਹੈ ਪਾਸਟਰ ਆਤਮਾਵਾਂ ਜਿਤਨਾ ਬਹੁਤ ਕਠਿਨ ਹੈ। ਆਤਮਾਵਾਂ ਜਿਤਨਾ ਕਠਿਨ ਹੈ, ਕਠਿਨਾਈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਕਠਿਨਾਈ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਪੜੋਸੀ ਨੂੰ ਬੋਲੋ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਚਰਚ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪਾਸਟਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹੀ ਪਾਸਟਰ, ਮੈਂ ਹੀ ਮੈਂਬਰ, ਮੈਂ ਹੀ ਕੁਆਇਰ, ਮੈਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਬਲ ਲਗਾਉਣਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਇੱਕ ਦਿਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਸਾਰੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਗੇ ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ। ਹਰ ਆਦਮੀ ਮੇਰੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ। ਔਰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਅੱਜ ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹੇਗਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਫੜੇਗਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਾਸਟਰ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਮੈਂ ਇਹ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਜਦ ਕਿ ਮੇਰੀ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਪੂਰਾ ਭਾਰਤ ਮੈਂ ਚਲਾਊਂਗਾ। ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਾਸਟਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਲੜ ਰਿਹਾ ਇਹ ਕੱਲ੍ਹ ਮੇਰੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆਊਗਾ। ਅੱਜ ਨਾ ਲੜਦਾ ਤਾਂ ਚੰਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਪਾਸਟਰ ਆਈਜ਼ਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਾਸਟਰ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਆਦਮੀ ਮੇਰਾ ਚਿਹਰਾ ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਦੇਖੇਗਾ, ਤਦ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰੇਗਾ ਜਾਂ ਛੋੜੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੜ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛੇੜਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਭੱਜਿਆ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਾਲੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਉਂ? ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ? ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਲਾਣਾ? ਚਰਚ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਉਲਟੇ ਸਿੱਧੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਸੜਕ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਚਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਹੋਇਆ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂ? ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ? ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈਣਾ? ਚਰਚ ਵਿੱਚ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀ ਆ? ਲੋਕ ਕੌਣ ਹੈ? ਲੋਕ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਲੋਕ ਕੌਣ ਆ? ਲੋਕ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪਹੁੰਚਿਆ? ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਵਾ। ਕਿੰਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚਰਚ ਵਾ? ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚਰਚ ਹੈ। ਇਸ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਕਾਈ ਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਕਾਈ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਓ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਗਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਪਾਸਟਰ ਕ੍ਰਿਸਟ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਓ, ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵਾਸਤੇ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਹਿ ਦੋ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ, ਮੈਂ ਸੇਵਕਾਈ ਛੱਡ ਦੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਵੀ ਚੰਗਾ, ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਵੀ ਚੰਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਾ। ਇਹ ਕੀ ਆ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪਹੁੰਚਦੇ? ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਔਰ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਪਾਸਟਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ? ਕੀ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ? ਕੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਯੋਗਤਾ? ਅਫਸੀਆਂ 4:7। ਅਫਸੀਆਂ 4:7 ਪੜਾਂਗੇ। 1 2 3 1 2 3 ਤੁਸੀਂ ਪੜੋਗੇ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ, ਬੋਲੋ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਰਦਾਨ ਦੇ परिणाम ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ। ਕਿਹਦੇ? ਦਾਨ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਗਿਫਟ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਮਸੀਹ ਦੇ ਉਪਹਾਰ, ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਰਦਾਨ, ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਰਦਾਨ। ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਵਰਦਾਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ? ਰੋਮੀਓ 12ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ 6ਵਾਂ ਵਚਨ। ਇੱਥੇ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਲਓ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਗਿਫਟ। ਇੱਥੇ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਦਾਨ। ਹੈਵਿੰਗ ਡਨ ਗਿਫਟ। ਜਦ ਕਿ ਉਸ ਅਨੁਗ੍ਰਹ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਦਾਨ ਮਿਲੇ। ਕੀ ਮੇਰੇ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲਿਆ? ਗਿਫਟ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਵਰਦਾਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਦਾ ਦਾਨ ਮਿਲਿਆ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਦਾ ਵਰਦਾਨ ਮਿਲਿਆ। ਕਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ?
ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ? ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ? ਵਾਪਸ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਅਫੀਸੀਓ 4:7 ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਰਦਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਣਾਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰੇਕ ਕੋ, ਬੋਲੋ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਵਰਦਾਨ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਰਦਾਨ ਹੈ। ਨਾ ਕਹੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੀ ਸਿੱਧ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਰਦਾਨ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੇਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬੇਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਹਰੇਕ ਕੋ ਵਰਦਾਨ ਹੈ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਰਦਾਨ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਹੈ? ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਊਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਦਾਨ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੇ ਹਾਂ ਪਾਸਟਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕੁਛ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਰਦਾਨ ਹੈ। हाँ है। देखना चाहोगे? किन्ने देखना चाहोगे? पक्का? फिर इस्तेमाल करोगे ना? ऐसा तो नहीं है वरदान देखने के बाद सो जाओगे। सब तो पहला वरदान है ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਸ ਸਮਾਚਾਰ ਲੈ ਕੇ। ਇਹ ਵਰਦਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਵਰਦਾਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੇਵਕਾਈ ਕਰ ਸਕੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੜੋਸੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਰਦਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੇਵਕਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕੋ। ਦੂਸਰਾ, ਜੋ ਭਾਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਰਦਾਨ ਹੈ। ਪਾਸਟਰ ਕ੍ਰਿਸ ਆ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਆ? ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਕੋਈ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਹੂੰ। ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਵਰਦਾਨ। ਮੇਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਮੇਰਾ ਵਰਦਾਨ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਮੇਰਾ ਵਰਦਾਨ ਹੈ। ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਲ ਸਫੇਦ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਮੈਚਿਓਰ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਜੋ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਨੂੰ, ਨਾਨਾ ਨਾਨੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਭਜਾ ਲਓਗੇ, ਉਹ ਇਹ ਬੱਚੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਚੁੰਨੂ ਮੈਨੂੰ ਬੱਚੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆ, ਚਲੋ ਯਾਰ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਕੀ ਆ? ਤੁਹਾਡਾ ਵਰਦਾਨ। ਹੈਲੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵਰਦਾਨ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੂੰਗਾ, ਹਾਂਜੀ ਕੌਣ ਆ ਤੁਸੀਂ, ਨਿਕਲੋ ਇੱਥੋਂ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਰਦਾਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਰੈਪਸੋਡੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਝਾੜੂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਟੋ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਟੋ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਰੈਪਸੋਡੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਦਾਨ ਹੈ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ? ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬੇਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਸਟਰ ਕ੍ਰਿਸ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸੇਵਕਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਔਰ ਪਾਸਟਰ ਕ੍ਰਿਸ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਾਨਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। 7 ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਚਚੇਰੇ ਭਾਈ, ਮਮੇਰੇ ਮਾਈ, ਔਰ ਪੂਰਾ ਖਾਨਦਾਨ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਸੇਵਕਾਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ? ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵ ਔਰ ਖਾਨਦਾਨ ਵੀ ਵੱਡਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਦਾਨ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਵਰਦਾਨ। ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਦਾਨ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਬੇਕਾਰ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੈ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ? ਰੋਮੀਓ 12ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ 6ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ। ਜਦ ਕਿ ਉਸ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਰਦਾਨ ਮਿਲੇ। ਬੋਲੋ ਮੈਨੂੰ ਵਰਦਾਨ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਵਰਦਾਨ ਮਿਲਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵਰਦਾਨ ਕੀ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਨਾ ਵਰਦਾਨ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਦਾ ਵਰਦਾਨ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰੇ। ਅਗਰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਰਦਾਨ ਮਿਲਿਆ, ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਅਗਰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਰਦਾਨ ਮਿਲਿਆ, ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ? ਵਰਦਾਨ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਲੀਡਰ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਵਰਦਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਵਰਦਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਖੋਹ ਨਾ ਦਿਓ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਾਹਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੀ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ 800 ਰੁਪਏ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਰਦਾਨ ਨੂੰ 800 ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕੀਤਾ। ਅਗਰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਰਦਾਨ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨ 'ਚ ਲੱਗਾ ਰਵੇ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਸਿਖਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਰਵੇ। ਜੋ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਹੈ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਰਵੇ। ਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਉਦਾਰਤਾ ਨਾਲ ਦਾਨ ਦੇਵੇ। ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਦੇਵੋ। ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਆ? ਵਰਦਾਨ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਦੇਵੋ। ਇਹ ਵਰਦਾਨ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅਰਬਪਤੀ ਵੀ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਅਗਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾ ਚਾਹਵੇ ਤਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਵਾ ਪੱਬ ਵਿੱਚ ਉਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ,
ਕੋਈ ਨੂੰ ਫੂਕਣ ਵਾਸਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵਰਦਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭੇਂਟ ਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦਸਵੰਧ ਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਕੀ ਆ? ਵਰਦਾਨ ਲਿਖਿਆ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੁੱਟ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵਰਦਾਨ ਹੈ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਫਿਰ ਤੋਂ ਪੜਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਈ ਆ? 6ਵਾਂ ਵਚਨ ਜਲਦੀ ਪੜਾਂਗੇ। ਜਦ ਕਿ ਉਸ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਰਦਾਨ ਮਿਲੇ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਵਰਦਾਨ ਦੱਸਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਕੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ? ਵਰਦਾਨ। ਸੈਮੀਕੋਲਨ ਲੱਗਾ ਕਿ ਵਿਰਾਮ ਲੱਗਾ? ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੈਂਟੈਂਸ ਇੱਕ ਹੀ ਆ। ਕਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਆ? ਇੱਕ ਹੀ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੰਬਰਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਕਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਜਦ ਕਿ ਉਸ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਰਦਾਨ ਮਿਲੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਦਾ ਵਰਦਾਨ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰੇ। ਅਗਰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਰਦਾਨ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਰੈਪਸੋਡੀ ਵੰਡਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਰੈਪਸੋਡੀ ਵੰਡੋ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੰਡ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਦੂਸਰੇ ਨੇ ਉਸ ਵਰਦਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਹਿਚਾਨਿਆ, ਉਸ ਵਰਦਾਨ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋ? ਇਸ ਵਰਦਾਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਵਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਆ। ਅਗਰ ਹੈ ਵੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਪਹਿਚਾਨਿਆ ਨਹੀਂ ਆ। ਨੈਕਸਟ, ਜੋ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਹੈ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ 'ਚ ਲੱਗਾ ਰਹੇ। ਦਾਨ ਦੇਣੇ ਵਾਲਾ ਉਦਾਰਤਾ ਨਾਲ ਦੇਵੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 5000 ਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵਰਦਾਨ ਦਿੱਤਾ 5000 ਦੇਣ ਦਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਵਰਦਾਨ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਲੱਖ 5 ਕਰੋੜ 5 ਅਰਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਰਦਾਨ ਅਗਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਕਿੰਨੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਰਦਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਫੜ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਵਰਦਾਨ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਵਾ? ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ? ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ? ਵਰਦਾਨ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਜੋ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇ ਉਹ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸੇ ਕਰੇ, ਜੋ ਦਇਆ ਕਰੇ ਉਹ ਹਰਸ਼ ਨਾਲ ਕਰੇ, ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੈਲ ਲੀਡਰ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੋ? ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਫੇਰ ਸੈਲ, ਰੋਜ਼ ਸੈਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵਰਦਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਵਰਦਾਨ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ। ਜੋ ਦਇਆ ਕਰੇ, ਖੁਸ਼ੀ ਨਾ ਕਰੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦਇਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੋ? ਦੇਵੋ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਬੋਝ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰੋ। ਕੁਛ ਦੇ ਕੋਲ ਵਰਦਾਨ ਹੈ ਸਟਾਫ ਬਣਨ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਟਾਫ ਬਣ ਗਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਟਾਫ ਬਣਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਵੱਡਾ ਵਰਦਾਨ ਹੈ? ਬਹੁਤਿਆਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਣ ਗਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜੋ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਰਵੇ। ਅੱਗੇ ਵਧੇ। ਅਫਿਸਿਓ 3 ਦਾ 8ਵਾਂ ਵਚਨ। ਇਹ ਦੱਸ ਕੀ ਕੌਣ ਦੱਸ ਰਿਹਾ? ਪੌਲੁਸ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਪਰ ਜੋ ਪਵਿੱਤਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਵੀ ਛੋਟਾ ਵਾ, ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਅਗਮ ਕਿ ਅਨਿਆ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਸੀਹ ਦਾ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣਾਵਾਂ। ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਵਰਦਾਨ ਮਿਲਿਆ। ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਤਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮਿਲ ਗਿਆ? ਵਰਦਾਨ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਝਾੜੂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲ ਗਿਆ? ਵਰਦਾਨ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਵਰਦਾਨ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੋਕ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਲਾ ਤੂੰ ਬੇਕਾਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਵਰਦਾਨ। ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਵਰਦਾਨ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਬੋਲੋ ਮੈਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਮਿਲੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਵਰਦਾਨ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਅਨਿਆ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂ। ਲਿਖਿਆ ਇੱਥੇ। ਪੌਲੁਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ। ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਮੈਂ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ 12 ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ 12 ਚੇਲੇ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੀਂਦਾ ਤਾਂ ਸੀ, ਪੈਦਾ ਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਪਰ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਚੇਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਏ ਹੋ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ 50 ਚਰਚ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦਊਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦਿਨੋਂ ਬਾਅਦ ਆਏ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆਏ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਤੋਂ ਆਏ ਆ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਪੌਲੁਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤੇ? ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਕੇ ਰੁਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਰਦਾਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 1 ਕੋਰਿੰਥੀਓ 12ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਲੀਸਿਆ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਿਅਕਤੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਆ। ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ, ਦੂਜੇ ਭਵਿੱਖਵਕਤਾ, ਤੀਜੇ ਸ਼ਿਕਸ਼ਕ, ਫਿਰ ਸਾਮਰਥਿਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਫਿਰ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ,
और उपकार करने वाले और प्रबंध करने वाले और नाना प्रकार की भाषा बोलने वाले। सही है ना। नेक्स्ट, की सारे प्रेरित है, की सारे भविष्यवक्ता, की सारे उपदेशक है, की सारे सामर्थ्य काम करने वाले। तो उन्हें दसना शुरू किया, उन्हें नवी चीज़ शुरू की। उन्हें कहना नहीं ओहो मैं तो पास्टर नहीं हाँ, मैं कतों काम करा, वही तो दस रहा हो। उन्हें किस कुछ नहीं बनाता कि सारे प्रेरित है, कि सारे प्रेरित है नहीं, कि सारे भविष्यवक्ता हैं, कि सारे उपदेशक, कि सारे सामर्थ्य काम करने वाले नहीं। अगे बढ़ते रहते वो कितने लिया जा रहे सानू, कि सारों चंगा करने का वरदान मिले नहीं, कि सारे नाना प्रकार की भाषा बोलते नहीं। वो कहना की चाहता वा, वो कहना की चाहता। ध्यान रखो कि बाइबल चैप्टर में नहीं है, बाइबल एक लैटर है। 31 की सारे अनुवाद करते हैं। तुसी वड्डे तो वड्डे वरदान की धुन विच रहो, पर मैं तैनूं होर भी सब तो उत्तम मार्ग दसदा, यानी कि तुहानूं सब तो उत्तम वरदान दसदा। उन्हें सारे वरदान लिस्ट किए, भविष्यवक्ता, प्रेरित, शिक्षक, बला बला बला। पर उन्हें कहा ओके तुसी सारे मंग सकते हो, पर मैं तुहानूं सब तो वड्डा वरदान किन्ने नूं दिखना, किन्ने देखना चाहते हैं। पक्का कि छड़ दूँ, बंद कर दा मीटिंग, घर चले जावां, अगे वधा। उन्हें कहा मैं उत्तम मार्ग दसदा, सब तो वड्डा मार्ग की आ। अन्य भाषा बोलो, एक मिनट अन्य भाषा बोलो, 1 मिनट अन्य भाषा बोलो। ब्रू साखा बखांदरबा लेसे ते ले रेबे नीब्रा मोंद रेबे रबा साखा बखांदरबा लेहो सोको रबा खांदरबा लिगबा सरबा नेब्रा मोंद रेबे। हालेलुया, थैंक यू। बोलो सब तो वड्डा वरदान, सब तो वड्डा वरदान वो दिखा रहा। चलो 13वां अध्याय इत्थों शुरू किया ना, किन्ने कोल बाइबल है दिख रहा। तीजे वचन बाद की आ रहा 13वां अध्याय, गल की आ जारी आ। अगर मैं मनुखा दी और स्वर्गदूतां दी बोलियां बोला, ये कोई भी स्टॉप नहीं है, सुपर फास्ट है। दिल्ली चल के फिर कोई मुंबई विच कोई भी स्टॉपेज नहीं है, कोई सीधा मुंबई। तैयार हो? अगर विच रुक गया तो ऐसे इतने रुके रहांगे, और जो देखना चाहते हो नहीं देखना चाहते। कभी कभी होंगे जो बाइबल पढ़ते हैं तो इधर उधर के दरख्त देख के भुल जाने कि चले कितों आ। तो मैं चाहना कि जितों आप चले आ उतों आप चलीए। उन्हें की बोलिया, मैं तुहानूं की दिखा रहा, सब तो उत्तम वरदान। बोलो सब तो उत्तम वरदान। पता ना कि ट्रेन 'च बैठे आप, विरार दी बैठे आ, बोड़ी वाली विच ना चढ़ो। असी की लभ रहे हैं? सब तो उत्तम वरदान। जल्दी जल्दी पढ़ांगे शुरू तो, सीधे कितने जावांगे? मुंबई तो दिल्ली। अगर मैं मनुखा दी और स्वर्गदूतां दी बोलियां बोला और प्रेम ना रखा तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाता हुआ बांझ। और अगर मैं भविष्यवाणी कर सका और सब भेदां नूं, सब प्रकार के ज्ञान नूं समझूं और मैनूं इत्थों तक पूरा विश्वास हो गया कि पहाड़ नूं उठा देवां, अगर प्रेम ना रखा तो मैं कुछ भी नहीं। नैक्सट, अगर मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालां नूं खिला देवां, अपनी देह नूं जिलाउण वास्ते दे देवां और प्रेम ना रखा तो कुछ भी लाभ नहीं है। नैक्सट, प्रेम धीरजवंत है, कृपालु है, प्रेम डा नहीं करता, प्रेम अपनी बढ़ाई नहीं करता और फुलदा नहीं है। और सीधा लैंड करांगे 13 विच। पर अब विश्वास, आशा, प्रेम ये तीनों स्थाई आ, पर इससे सब तो वड्डा की आ? प्रेम। साडे विच हर कोई इंसान कर सकदा। सोच के देखो, तुसी अपने पड़ोसी नूं प्रेम कर सकते हो और ਉਹਦੇ वास्ते प्रार्थना कर सकते हो, ਉਹਨੂੰ चर्च ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਕਿ ਪਾਸਟਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। प्रेम तो कर ही सकते भाई, और उस प्रेम तो विविश हो के प्रार्थना भी कर सकते हैं, उस प्रेम तो विविश हो के इनू चर्च विच भी लिया सकते हो और इनू बना के रख सकते हो कि आदमी कित्थे जाए? स्वर्ग विच जाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो कोई इदा तो नहीं है जो नहीं हो सकता। तुहानूं पता किड्डा वड्डा वरदान, सब तो वड्डा वरदान है। क्यों उन्हें किया वरदान? सवाल है। क्योंकि दुनिया नूं प्रेम नहीं आंदा, दुनिया नूं प्रेम करना नहीं आंदा। याद है मैं तुहानूं सिखाया सी प्रेम कित्थों आ? प्रेम परमेश्वर तो आ, और केवल वही प्रेम कर सकदा जिहड़ा परमेश्वर नूं जाणदा। दुनिया कह सकदी है प्रेम करो प्रेम करो, वो प्रेम कर नहीं सकदी क्योंकि उन्हां नूं प्रेम करन दा वरदान नहीं है। देखिया तुहाडे कोल किड्डा वड्डा वरदान है। तुहाडे कोल की आ? प्रेम करन दा वरदान।
ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮਿਲਿਆ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ, ਯੀਸ਼ੂ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਰਦਾਨ। ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਰਦਾਨ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ। ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ? ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰੱਖਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ? ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਦੁੱਖ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਦੂਸਰੇ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਔਰ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦਿਖਾਇਆ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਦਿਖਾਇਆ? ਪ੍ਰੇਮ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ? ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੋਲ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਗੈਰ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਵਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਨਾਮ ਲਵਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਮ ਲਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਮ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੋਲੋਗੇ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਨਾਮ ਲਵੋ। ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਵੋ, ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਵੋ, ਜਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੜੋਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੀਗ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਬੋਲੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ ਰੀਖਾ ਬਾਹੂ ਸਿਰਵੇ। ਹਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦਾ ਉਧਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ। ਹਰ ਟੀਚਰ ਦਾ ਉਧਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ। ਹਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦਾ ਉਧਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹਰ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਦਾ ਉਧਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੀਮਰਾ ਹਾਸਾ ਕਬਾ ਖਾਂਦਾ ਰਬਾ ਬੋਂਤਰੇ ਲੀ ਰਬਾ ਹਾਲ ਰਬਾ ਖਾਂਦਾ ਰਬਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਲਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਨਾਮਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਪ੍ਰਭੂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਮੰਗਿਆ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵਚਨ ਮੰਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ 2 ਜਾਂ 3 ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜੋ ਕੁਛ ਮੰਗੇ ਉਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ, ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਲਏ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੁਕਾਰਿਆ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਰਦੇ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਉਹ ਮਹਿਮਾ ਤੋਂ ਮਹਿਮਾ ਲੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਯੀਸ਼ੂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ, ਸਵਾਮੀ ਹੈ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਆਮੇਨ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮਹਿਮਾ, ਮਹਿਮਾ। ਔਰ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਤਾਲੀ ਵਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਏ ਹੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਖੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ। ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਐਮਬੈਸੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋ, ਇਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਬੋਲੋ। ਹੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ, ਜਿਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰੂਸ ਤੇ ਮਰਿਆ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਮਰੇ ਹੋਏ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਉਂਦਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਅੱਜ ਜ਼ਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਜਿਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਇੱਕਮਾਤਰ ਪ੍ਰਭੂ, ਹੁਣ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਸਵਾਮੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਚ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਉद्धार ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮੇਨ। ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਤਾਲੀ ਵਜਾ ਸਕਦੇ ਨਾ ਵਾਸਤੇ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਨਾਮ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਕੋ ਸਾਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਅਧਿਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਵੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਹਰਾ ਸਕਦੇ ਆ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥ ਨਾਲ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੂੰਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹਨੇ ਅੱਜ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨਾਮ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾ ਰਹੇਗਾ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਦਾਅਵਾ ਜਾਂ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਰਨਗੇ ਸਫਲ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਦੁਆਰਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਦੁਆਰਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਆਮੇਨ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਤਾਲੀ ਵਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਭੇਟ ਦੇਣ ਦਾ ਔਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਇੱਕ ਹੀ ਵਰਦਾਨ ਹੈ ਜੋ परमेश्वर ने ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। हालेलुया, ये मेरी सफलता की कहानी है। और यीशु संग है मेरे। आओ कुछ ऐसा करे जो दिखा जाए, लिखे कुछ ऐसा जो पढ़ा जाए। आओ कुछ ऐसा करे जो लिखा जाए, लिखे कुछ ऐसा जो पढ़ा जाए। यीशु संग मेरे, यीशु संग तेरे, यीशु संग मेरे, यीशु संग तेरे। हर पल मैं हूँ एक विजयी, क्योंकि ये मेरी सफलता की कहानी, सफलता की मेरी कहानी, सफलता की मेरी कहानी, सफलता की, सफलता की मेरी ये कहानी है। मेरी कहानी सफलता की, मेरी कहानी सफलता की, मेरी कहानी सफलता की, सफलता की मेरी ये कहानी है। और मुझे कोई फिक्र नहीं, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि यीशु संग है मेरे। यीशु संग मेरे। मुझ में महान से जो दुनिया में है, हर पल मैं हूँ एक विजयी। और जिस चीज पर मैं हाथ रखूं वो समृद्ध हो, जीवन से बढ़कर हूँ एक आशीष। मुझ में महान से जो दुनिया और हर पल मैं हूँ एक विजयी, हर पल मैं हूँ एक विजयी। और जिस चीज पर मैं हाथ रखूं वो समृद्ध हो, और जीवन से बढ़कर हूँ मैं एक आशीष। क्योंकि मैं पृथ्वी का नमक हूँ और जगत की ज्योति हूँ, और मैं ही समाधान हूँ, और हर जगह मैं फैलाऊं रोशनी, मैं रोशनी। पृथ्वी का नमक हूँ, जगत की ज्योति, और मैं ही समाधान हूँ, और हर जगह मैं फैलाऊं रोशनी, मैं रोशनी। मेरी कहानी सफलता की, मेरी कहानी सफलता की, मेरी कहानी सफलता की, सफलता की मेरी ये कहानी है। मेरी कहानी सफलता की, मेरी कहानी अपने हाथों को उठाकर कहानी सफलता की, सफलता की मेरी ये कहानी है। मेरी कहानी सफलता की, मेरी कहानी सफलता की, मेरी कहानी सफलता की, सफलता की मेरी ये कहानी है। मेरी कहानी सफलता की, मेरी कहानी सफलता की, मेरी कहानी सफलता की, सफलता की मेरी ये कहानी है। यीशु संग मेरे, यीशु संग तेरे, यीशु संग मेरे, यीशु संग तेरे। अब कोई फिक्र नहीं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ये मेरी सफलता की कहानी है। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਭੇਟ ਵਾਸਤੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਦਿਆਲੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਕਿਰਪਾਲੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਵਰਦਾਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਸਕੀਏ ਆਪਣੀ ਭੇਂਟ, ਆਪਣੇ ਦਸਵੰਧ, ਆਪਣੀ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ, ਆਪਣੇ ਬੀਜ। ਇਹ ਵਰਦਾਨ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ, ਦੇਣ ਦਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 500 ਦਿੱਤੇ ਆ, ਉਹ ਕੱਲ 50 ਲੱਖ ਦੇ ਪਾਣਗੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਭੇਟੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਦਾ ਆਹਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ ਦੀ ਬੜੋਤਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਮੇਨ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਕੁਝ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਸਾਡਾ ਕੋਰਸ ਜਾਰੀ ਹੈ। 4 ਕਲਾਸਿਸ ਅਪਲੋਡ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਔਰ ਇਸ ਹਫਤੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕੋਰਸ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਤਿਆਰ ਰੱਖੋ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਮਸੀਹਤ ਦੀ ਯਾਤਰਾ, ਮਸੀਹਤ ਦੇ ਕੰਮ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਬਣੋਗੇ ਤਾਂ ਮਸੀਹਤ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਮਸੀਹਤ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਲ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਬੇਵਕੂਫ ਨਾ ਬਣੋ। ਨਹੀਂ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਮੈਂ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਿੰਨ ਬਲ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਮਸੀਹਤ ਦੀ ਯਾਤਰਾ, ਮਸੀਹਤ ਦੇ ਕੰਮ ਔਰ ਮਸੀਹਤ ਦੀ ਲੜਾਈ। ਮੈਂ ਪਾਸਟਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਦੱਸਣਾ, ਭਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਆਏ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਬੀ ਏ ਲੀਡਰ। ਔਰ ਲੀਡਰ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰਨਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਤੋਂ ਸੋਚਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਆ, ਔਰ ਕੈਸੇ ਕਰਨਾ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਅਟੈਂਡ ਕਰੋ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਸਤੇ ਨਵਾਂ ਗਿਆਨ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਨਵਾਂ ਗਿਆਨ ਕਦੋਂ ਆਏਗਾ? ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਗਾ। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਦੇਗਾ? ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਖੜੇ ਹੋਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ 36 ਆਨਲਾਈਨ ਚਰਚਿਜ਼ ਹੈ 22 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ, ਵਿਅਸਕਾਂ ਵਾਸਤੇ, 14 ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਸਾਡਾ ਖੁਦ ਦੇ ਚਰਚ ਦਾ ਐਪ ਹੈ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਐਮਬੈਸੀ ਇੰਡੀਆ ਫਸਟ ਫਲਾਈਟ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਐਪ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਥੇ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਠਾਵਾਂਗੇ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਹਿਭਾਗਿਤਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮੇਨ। ਨਿਸ਼ਚੈ ਭਲਾਈ ਔਰ ਕਰੁਣਾ ਸਦਾ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਕਰੇਗੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਕਰੂੰਗਾ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਆਮੇਨ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਆਨੰਦ ਮਨਾਓ। ਵਚਨ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। Subscribe to our channel, hit the bell icon, like, comment and share. Thank you and God bless you.